press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to the class. Today we are going to continue the problems based on the differential equation chapter, that is to find the order and the degree of the differential equations. That is, this is the second class, so differential equation. So exercise 9.1, we have to find the order and the degree of the differential equations wherever it is defined. So now that is the common heading. The first problem is y to the power 4 andre fourth order derivative plus sine of y triple dash equal to 0. So clearly here the highest order derivative is 4, order is 4, so degree not defined. Degree not defined. Now you take the second example, that is y dash plus 5y equal to 0. So ನೀವೇನೇ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ನನಗೆ 1 ಇದೆ, and the degree is also 1. Order is 1, degree is also 1. Now third example, ds by dt ಅಂದ್ರೆ s distance formula in physics ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, plus 3s into d square s divided by dt square, it is equal to 0. ds by dt andre it is the first order derivative, d square s by dt square andre second order derivative, highest order derivative is 2. highest order derivative ಗೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1. ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಮತ್ತೆ 4 ಇದೆ ಅಂತ 4 ಬರಿಬೇಡಿ. highest order derivative ಎಲ್ಲಿದೆನೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು 1. therefore degree is 1. next fourth example, that is y2 whole cube plus cos of dy by dx equal to 0. ಹೌದಾ? cos of dy by dx equal to 0. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅದು. therefore it doesn't becomes a polynomial equation. so therefore ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. therefore order is 2 and degree not defined. Degree not defined. Order is 2 and degree not defined. Next example, that is y2 means second order derivative. y2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? second order derivative equal to sin 3x plus cos 3x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆದು ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ, so no problem. it has only second order derivative, order is 2, ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. therefore degree is 1. next question number 6th problem is here y triple dash whole square, y triple dash whole square plus y double dash whole cube plus y dash whole power 4 plus y to the power 5 equal to 0. ನೋಡಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೂ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ 3. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹುಡುಕಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನಗೆ? 2 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 2.
So now you come for the next example, that is y triple dash plus 2 into y double dash plus y dash equal to 0. Here also clearly we can write it as first order, second order, third order. Order is 3. Degree, third order derivative ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. Now you come for the next example. That is 7th, 8th example. Idu neeve solve madabodu 8th one. Y dash plus y equal to e to the power x. Order is 1, degree is also 1. Next 9th example. Y double dash plus y dash whole square. So y dash whole square plus 2y equal to 0. First order derivative, second order derivative, highest order derivative is 2. ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? highest order derivative ಗೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು? 1. So degree is 1. Now you come for the 10th next example. That is 10th example is y double dash plus 2 times y dash plus sin y equal to 0. Now this becomes a polynomial equation. Sin y ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2. ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಆರ್ಡರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 1. Now you come for the next example. y2 second order derivative whole cube plus y1 whole square plus sin of dy by dx plus 1 equal to 0. So first order derivative, second order derivative ide, so order is 2. Since it is not a polynomial equation in terms of derivative, bare derivative barabekittu, so therefore degree is not defined. Degree not defined. So that is the next example here is 2x square y2. I think you can solve this example by yourself. 12th example, that is 2x square into y2 andre second order derivative, y1 andre first order derivative plus y equal to 0. Second order highest order derivative, order is 2, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನನಗೆ 1 ಇದೆ, and therefore degree is 1. So these are the examples, so which are in the NCERT textbook. ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು some of the important examples which are having the radical sign, so ಅವುಗಳನ್ನ ಇರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. Those are the extra problems. So these are the exercise problems. Extra problems nodi, these are the same, find the order and the degree iruvanthaddu, but radical sign iruvanthaddu. First example, 1 plus y dash whole square equal to 7 into y double dash whole square. So ಇದಕ್ಕೇನು ನಮಗೆ radical sign ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2.
ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇದು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಾತ್ರ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ 1 ಪ್ಲಸ್ y1, y1ಗೆ ಪವರ್ 5 ಇದೆ, ಇದೆರಡು ಸೇರಿಸಿ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು y2. ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ರಾಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್. 2/3 ಇದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಅಂತೀವಿ. 1/3 ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 3. ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ. ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 5. ಸೊ 3 ಮತ್ತೆ 1/3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು y2 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3. ಇವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ y2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ನೋಡಬೇಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ 3, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 3. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. y ಮೂರನೇದು, y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4/3. ಸೊ -5 times y dash whole power 5 equal to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, 4/3 ಅಂತಿದೆ ರಾಡಿಕಲ್ ಸೈನ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಟರ್ಮಲ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ 1/3 ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್, ಪವರ್ 3 ಇಲ್ಲೇ ರೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರಾಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ ಇರುವಂತ ಟರ್ಮ್ನ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಇರುವಂತ ಟರ್ಮ್ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4/3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 times y ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 5. ಈಗ ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ರೈಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್, raise both side to the power 3. ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 4 1/3 ಇಂಟು 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ 5 ಕ್ಯೂಬ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 5 3s are 15. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಅದು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ to eliminate the fractional powers or with the radical sign. Now the next example is 1 plus, so 1 plus y1 whole square whole power 3/2 whole power 3/2 equal to a into y2. y2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ರಾಡಿಕಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು ಬಲಗಡೆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1/2 ಇದೆ, 1/2 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ 2ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆಗೂ.
1 plus y1 whole square whole power 1/2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 3 ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಪವರ್ 2ಗೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ಕಡೆದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಅದಕ್ಕೆ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. therefore ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 2. ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ whole power 3/4 minus y2 whole power 1/3 equal to 0. ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಎರಡೂ ಟರ್ಮಿಗೂ ನಮಗೆ ಸೊ ಪವರ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆ ಕಡೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ y1ಗೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3/4 ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y2 ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1/3. ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆದು ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಡಗಡೆ ಭಾಗದ್ದು 1/4 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ 4ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 3s are 12. ಎರಡೂ ಕಡೆಗೂ ಪವರ್ 12ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆದು ಪವರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ 3ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆದು 1/4 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ 4ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 12. ಅವಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ y1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3. ಸೊ 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 1s 4 3s 3 into 3 ಈಕ್ವಲ್ ಟು y2 ಹೋಲ್ ಪವರ್ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 4. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. therefore ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 4. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 4. Now, sixth problem. Y double dash plus y dash whole square whole power 3/2 equal to 0. ಸೊ ಈಗ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ ಇರುವಂಥ ಟರ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್ 1 ಪ್ಲಸ್ y ಡ್ಯಾಶಿಗೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ 1/2 ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವರ್ 2ಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಎರಡು ಕಡೆಗೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಪವರ್ 2ಗೆ ರೈಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದು. 1 ಪ್ಲಸ್ y ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1/2 ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಪವರ್ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 2. ಸೊ ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಇಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
if m and n are, if m and n are, if m and n are order and degree, order and degree of the DE, of the DE, y triple dash whole power 5 plus 4 into y double dash whole square divided by y triple dash plus y triple dash equal to x square minus 1. Then find m and n. Also find m plus n, m minus n or m by n. ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. y triple dash whole power 5 not y triple dash, ಇದು y double dash, y double dash whole power 5 plus 4 times y double dash whole square by y triple dash. So plus y triple dash equal to x square minus 1. LCM ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. LCM ತೆಗೆದ್ರೆ y triple dash into y double dash whole power 5 plus 4 into y double dash whole square plus y triple dash whole square equal to x square minus 1. The LCM is y triple dash. LCM ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ y triple dash. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. y triple dash into y double dash whole power 5 plus 4 into y double dash whole square plus y triple dash whole cube. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಟು y triple dash into x square minus 1. Now this becomes a polynomial equation in terms of derivatives. ಈಗ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 3. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಈಸ್ 3. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 3, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 2 ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಪವರ್ 1 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪವರ್ 1 ಜಾಸ್ತಿನೋ ಪವರ್ 2 ಜಾಸ್ತಿನೋ? ಪವರ್ 2 ಜಾಸ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ the highest order derivative is 2. Therefore degree is 2. ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ m equal to 3. That is the order. And degree is denoted by n. Degree is 2. So ಇದು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ m ಪ್ಲಸ್ n ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡೂನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ m ಮೈನಸ್ n equal to 3 minus 2 is 1. Next, third one, m divided by n, it is equal to 3 divided by 2. Fourth one, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, m plus n divided by m minus n. m plus n ಅಂದರೆ 5, ಇದು 1 equal to 5. ಈ ಥರ ಅವ್ರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಮ್ ಎನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್. 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಗ್ರಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೇ ಡಿಗ್ರಿನ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಅದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಂಗೆ ಓದಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು check or verify the given function, it is the solution. ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆನ್ಸರನ್ನು ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಸಿ ಅದು, ಮತ್ತೇನು ಥಿಯರಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ದಟ್ the given function, it may be implicit or explicit, is the solution of the given differential equation. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಕರ್ವ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ವನ್ನು ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ವಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ವ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣಂತೆ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಲೋಪ್, ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ we get different equations. So different lines ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಲೈನಿನ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದು. we get different lines. Means in general this equation represents the family of straight lines. Means here the slope ನೋಡಿ m and c are different here. m and c are different for different lines. But we know that they are in terms of numbers. ಇದು ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು
mx ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಸಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬರೀ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಮ್ಮಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ 2 ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತದು. ಬಟ್ ಎಂ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಅದರ್, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅವನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4ax. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ. ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಎಲಿಪ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ದೇ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಎಚ್, ಕೆ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಮೂರು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಹಾಗೇನೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂ ಸಿ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದನ್ನು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ವಾಪಸ್ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ then that is called as the general solution of the given differential equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನಗೆ ಆ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ 2 ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ 2, ಆ ತರ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬರೇ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದು ಮುಂದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆರಿಫೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಕಾಮನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಥಿಯರಿ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಥರನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ it may be implicit or explicit is a solution of the corresponding differential equation. First example,
y equal to e to the power minus 3x. So, and the corresponding DE is y double dash plus y dash minus 6y equal to 0. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸಲ ಇದನ್ನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y dash equal to minus 3 into e to the power minus 3x. e to the power ax derivative a into e to the power ax. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ y ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಮೈನಸ್ 3 ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ e to the power minus 3x. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಟೇಕ್ LHS of DE that is equal to y double dash plus y dash minus 6y equal to RHS prove ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. y double dash ಅಂದರೆ 9 times e to the power minus 3x, y dash ಅಂದರೆ minus 3 times e to the power minus 3x minus 6 into y ಅಂದರೆ e to the power minus 3x that is equal to 9 times e to the power minus 3x minus 3 times minus 6 times ಅಂದರೆ minus 9 times e to the power minus 3x that is equal to 0, which is the RHS. So therefore hence comma the given function is the solution of the given D of the given DE. ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡನೇದು y equal to a cos x plus b sin x, where a and b belongs to real numbers and the given DE is y2 plus y equal to 0. Solution. This is the DE. Y equal to a into cos x plus b into sin x, y dash ಇಲ್ಲಿ y1 y2 ಇದೆ, y1 equal to a constant cos x derivative minus sin x plus b constant derivative of sin x is cos x. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು LHS ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. So you take as it is y2. Now you take LHS of DE. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. Now you take LHS of DE, that is equal to y2 plus y equal to y2 ಅಂದ್ರೆ minus a cos x minus a cos x minus b sin x plus y, y ಅಂದ್ರೆ plus a cos x plus b sin x, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು RHS. ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್ ಮೈನಸ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಟರ್ಮ್. Therefore the given function
given function is the solution of given dE. Solution of given dE. So now you take next third example. Third example here is, third example ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದು. So ಹಾಗಾಗಿ you solve by yourself. Plus 1 and the given dE is y double dash minus y dash equal to 0. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು y equal to x square plus 2x plus c and the given dE is y dash minus 2x minus 2 equal to 0. ನೋಡಿ y dash ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2x plus 2 constant 0. LHS ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ y dash ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ y equal to cos x plus c and the dE is y dash plus sin x equal to 0. I think this also you can solve by yourself. So ಯಾಕೆಂದರೆ cos x derivative minus sin x, c derivative 0, minus sin plus sin cancel ಆಗುತ್ತೆ. Next sixth problem, y equal to root of 1 plus x square and the dE is y dash equal to xy divided by 1 plus x square. So ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. So solution. So y equal to root of 1 plus x square, square both side ಮಾಡೋಣ. y square equal to 1 plus x square. ಇದನ್ನ differentiate with respect to x ಮಾಡಿ. So then we get differentiate with respect to x. Y square derivative is 2y, y derivative is dy by dx, 1 derivative 0, x square derivative 2x. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So therefore y dash it is equal to x divided by y. So now you take LHS of dE, LHS ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So now you take LHS of dE, which is nothing but y dash. Y dash is nothing but x divided by y. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ x into y ಅಂತಿದೆ, ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ y ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xy ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 plus x square ಅಂತಿತ್ತು. This is by equation 1. Now this is equal to RHS of dE. So therefore the given function is the solution of the given dE. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಬರೀಬೇಕು ಅದನ್ನ. The given function is the solution of given dE. So that is the answer. Answer ನೋಡಿಕೊಂಡು simplification ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So that is the solution of the verification of the solution with respect to its dE.
Next example here is y equal to ax, seventh one, y equal to ax. ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. And the DE is x into y dash equal to y, x not equal to 0. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು. Question number 8, y equal to x into sin x. So, and the differential equation is x into y dash equal to y plus x into root of x square minus y square. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ವೇರ್ x not equal to 0, x greater than y or x less than minus y. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿ ಇರೋದು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇವನ್ನೇ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. y1 ಅಥವಾ y ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ derivative of sin x is cos x plus second function into derivative of x is 1. ಅಂದರೆ ನನಗೆ y ಡ್ಯಾಶ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ LHS ಆಫ್ DE x ಇಂಟು y ಡ್ಯಾಶ್. ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎರಡನ್ನೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ವೈ ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ. ಸೊ ನಾವು LHS ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು, ಈಗ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಅದು ವೈ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್. ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 that is y equal to x into sin x ಇದೆ. Therefore sin x equal to y by x. sin square x ಅಂದರೆ y square by x square, ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು y plus x square into root of x square LCM ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ by x square. x square ರೂಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. x into root of x square minus y square equal to RHS. So therefore the given function is the solution of the given DE. So that is 8th example. ಈ ಥರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ DE ಈಸ್ ವೈ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ, ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. So now here the given function is x y equal to, ನೋಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1
ಎಡಗಡೆ ಭಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹಾಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು derivative of x is 1 equal to 1 by y into y dash. So constant in a derivative 0. So now y dash ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇದೆ. So y dash ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ x minus 1 by y equal to ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಿ minus y. So now y dash equal to y dash ಅನ್ನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು y dash equal to minus y divided by x minus 1 by y ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ y dash. Now you take LHS of DE that is equal to y dash. Y dash is nothing but minus y divided by x minus 1 by y. Now you take y LCM, denominator ಅಲ್ಲಿ y LCM ತೆಗೆದ್ರೆ xy minus 1 ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. It becomes y square divided by 1 minus xy, where xy denominator should be not equal to 0. Now this becomes RHS. So RHS of the given differential equation. So therefore it represents the solution. The given function is the solution of the given differential equation. So now next example, 10th example. Now you take the 10th example, that is y minus cos y equal to x, and the differential equation is y sin y plus cos y plus x into y dash equal to y. Equal to y. ಇದು ಕೂಡ ನೀವೇನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವೇ ಮಾಡೋಣ. y derivative is y dash minus cos y derivative minus sin y into derivative of y is y dash equal to 1. So if you take y dash as common, so ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗಿದೆ ನೋಡಿ cos y equal to x plus y ಆಗುತ್ತೆ. Cos y is nothing but x plus y ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. y dash ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ y dash ಅಂದರೆ 1 plus sin y, so equal to 1. Therefore y dash equal to 1 divided by 1 plus sin y. Now you take LHS of DE. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ LHS. Now you take LHS of DE. LHS ತಗೊಳ್ಳಿ, y ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. y into sin y plus cos y plus x into y dash ಅಂದರೆ 1 divided by 1 plus sin y. 1 plus sin y. ನೋಡಿ y ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ x plus cos x ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು. x plus cos x. x plus cos x cos y ಅಂದರೆ ನೋಡಿ x plus cos y is nothing but y. Equation 1 ಇದು. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಇದು y ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ y into sin y. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟರ ಬದಲು ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಪ್ರಕಾರ ಅದು y ಆಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 plus sin y.
This is by equation 1. Numerator ಅಲ್ಲಿ y common ತೆಗೆದ್ರೆ we get sin y plus 1 divided by 1 plus sin y. ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ equal to y equal to RHS. Now you write the conclusion. Therefore, the given function is the solution of the given dA. So last in ಎರಡು example ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 11th question. X plus y equal to tan inverse of y, and the given differential equation is y square into y dash, y square into y dash, so plus y square plus 1 equal to 0. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. That is solution. So x derivative is 1 plus y dash equal to tan inverse x derivative 1 by 1 plus x square. X ಬದಲು y ಇದೆ, derivative of y is y dash. So now 1 ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So ಅವಾಗ 1 ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ y dash by 1 plus y square minus y dash. You take y dash common, we get 1 by 1 plus y square minus 1. So that is 1 equal to y dash into 1 minus 1 minus y square divided by 1 plus y square. Plus 1 minus 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ cross multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ y dash equal to 1 plus y square divided by minus y square. Minus y square. So now you take LHS equal to y square into y dash andre 1 plus y square divided by minus y square plus y square plus 1. That is equal to y square cancel ಆಗುತ್ತೆ. Minus ಇಂದ multiply ಮಾಡಿ minus 1 minus y square plus y square plus 1 equal to 0 equal to RHS. So therefore, the given function, it becomes the solution of the given differential equation. Last example. ಕೊನೆಯದು ಕೊನೆಯದನ್ನ ನೀವೇ ಮಾಡಬಹುದಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. That is y equal to root of question number 12. Y equal to root of a square minus x square, where x belongs to minus a comma plus a, and the differential equation is 1 plus y into y dash equal to 0, where y not equal to 0. I think you can solve by yourself. So solution, ಇದನ್ನ square both side ಮಾಡಿ easy ಆಗುತ್ತೆ. We get y square equal to a square minus x square. Derivative ಮಾಡಿ 2y into dy by dx equal to a square constant, ಅದರ derivative 0, x square derivative is 2x. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. So therefore y into y dash equal to minus x. Now you take LHS of the dE. X plus y into y dash equal to x. Illi y into y dash is nothing but minus x equal to 0 equal to RHS of the dA. Therefore the given function is the solution
is the solution of given differential equation. So that is the how to verify the given function. It represents the solution of the given differential equation. So ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಿದು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ how to form the differential equation when the given function is given. Adanna let us study in the next class. So thank you students. So work ಮಾಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ವೆರಿ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.